मजबूर इन्हां दा घराव करना पिया। असीं चाहुंदे हां कि जिहड़ा माल खरीदिया है वो सरकार ने अपने ठेकेदार दे राहीं चुकाउणा है। असीं बिल्कुल नहीं चाहुंदे कि ठेका उहदा कैंसल किया जाए, बिल्कुल नहीं चाहुंदे भी ठेका सानूं दित्ता जाए। सरकार कहंदी है 40 गड्डियां आ गईयां, साडी ये गल है भी 40 गड्डियां पूरे सेंटरां वास्ते है। जे पूरे सेंटरां डिवाइड करदे तो 5-5 गड्डियां होणगीਆਂ। ट्रक प्रोवाइड करने सरकार ने, सरकारी एजेंसी ने ठेकेदार दे राहीं असीं ਉਹਨੂੰ लोड कर देना। उस तो बाद साडी कोई जिम्मेवारी नहीं, जो ਚੱਕਣਗੇ ठीक है, नहीं तो ये ਜਿਹੜਾ धरना है या घराव है ये ਵਧਾਇਆ भी जा सकता, पूरे पंजाब लेवल ਤੇ फैल सकता। टेंडर प्रणाली आ चोण कमीशन ਦਾ इलैक्शन दौरान ही टेंडर हो चुके सी। चलो टेंडर शुरू होए, टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई, आपां गड्डियां देनियां शुरू करतियां, टेंडर का काम चल रहा सी। मैनू नहीं पता भी किहड़े मेरे भरावां नूं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जां की गल हो गई। ट्रांसपोर्ट का काम सिर्फ गड्डियां देना, तो गड्डियां अवेलेबल आ जिहड़ियां कि राती भी तुसीं वेखिया माड़ी मेघे तो 10-11 गड्डियां लद के आईयां सी। ते तकरीबन काम चल रहा नहीं भी काम किते रुकिया सी, काम चल रहा सीगा। जल्दी जिहड़ा वा काम जिहड़ा वा समाप्त कर दोगे वीर जी? जिस तरह अगे असीं काम करते हैं, अगे भी कभी मेरे भरावां नूं दिक्कत नहीं आउण दित्ती। हुण भी जल्दी चंद दिनां 'च काम खत्म हो जाना, गल ते चलण दी आ। क्योंकि जिस तरह स्पैशलां मंडियां 'चों लग जाण वो भी लग जाणीਆਂ, तो कुछ गडाउन जी सोमो के गडाउन आ उत्थे कणक लगनी आ। क्योंकि असल दे विच इह भी कारण है, पिछली बार कणक जी ओपन च लगी सी ना, वो सरकार ने बंद करती आ। ऐतकी कणक ओपन च किते नहीं लगनी। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਹ ਮੰਗ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ? देखो गलबात यह है भी ਜਿਹੜਾ सरकार ने कणक खरीदी है वो कई दिनों तो जिस दिन का सीजन शुरू होया मंडियां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लिफ्टिंग नहीं हो रही। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ADC ਸਾਹਿਬ DFSC मैडम आए ने। इन्होंने बहुत बारी आड़तीए साढ़े ਵੱਖ-ਵੱਖ मंडियां के परचेज सेंटर से मिल चुके हैं, लेकिन इन्हों का कोई वधिया रिस्पॉन्स ना होने करके अज सानूं मजबूर इन्हों का घराव करना पिया। असीं चाहुंदे हां कि जिहड़ा माल खरीदिया है वो सरकार ने अपने ठेकेदार दे राहीं चुकाउणा है। असीं बिल्कुल नहीं चाहुंदे कि ठेका उहदा कैंसल किया जाए, बिल्कुल नहीं चाहुंदे भी ठेका सानूं दित्ता जाए। असीं तां सिर्फ माल चुकाउणा है। साडी कणक जिहड़ी सरकार ने खरीदी किसानां दी उहदी स्टिचिंग करनी, उस तो बाद उन्हें ट्रक प्रोवाइड करने सरकार ने, सरकारी एजेंसी ने ठेकेदार दे राहीं असीं उहनूं लोड कर देना। उस तो बाद साडी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो असीं प्रशासन ने यह गल कही है भी सानूं दसो किन्ने दिन कणक चुकाओगे, क्योंकि 72 घंटे तो बाद सरकार जिम्मेवार है, खरीद एजेंसियां जिम्मेवार है। कोई आफत आउंदी है, कोई मौसमी मार पैंदी है नेचुरली, वो जिम्मेवार खरीद एजेंसी है। ताकि जे कल नूं कोई चोरी होंदी है आड़तीआ कित्थों भर दूगा? आड़तीए ने तो 2.5% आड़त लैनी, पैसे किसान के खाते चले गए, जिम्मेवार कौन होगा? किसान की कणक है। तो असीं ये बेनती की है भी सानूं टाइम दसो किन्ने दिन चुकोगे। सरकार कहती है 40 गड्डियां आ गईयां, साडी ये गल है भी 40 गड्डियां पूरे सेंटरां वास्ते है। जे पूरे सेंटरां डिवाइड करदे तो 5-5 गड्डियां होणगीਆਂ। 5 गड्डियां आड़तीए कहते भी साडा इस गल का तजर्बा है। 5 गड्डियां दे विच 2000 बोरी एक मंडी चों गई, चौथे दिन लै के आऊगे तो मतलब साल लगेगा, घट्टो 6 महीने झोने तक वेट करनी पो। असीं आड़तीए 6 महीने जिम्मेवारी नहीं ले सकते। असीं तो जिस दिन पंजाब सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहते गल कही कि डायरैक्ट डिलीवरी लैनी है 30 जून तक, मैं उस दिन ही विरोध किया सी भी 30 जून तक साडी नाल लेबर बैठ सकती है। यूपी बिहार तो लेबर आउंदी है, वो सीजन का 8-10 हज़ार रुपया एक बंदा कमाउंदा है। बच्चों का पेट भरने वास्ते वो 3 महीने 4 महीने राखी नहीं कर सकता। तो सानूं सरकार ने यकीन दवाया सी नहीं डे टू डे लिफ्टिंग होएगी। जे किते प्रॉब्लम आउंदी है स्पेस की तो वो वास्ते 2-4 दिन लग सकते हैं। लेकिन आज जो हालात बने पे भिੱਖੀਵਿੰਡ खालड़ा पट्टी हरी के खेमकरन, ये चैन लगता नहीं गा कि ये माल छेती चुकया जा सके। इस करके प्रशासन नाल ही गल की है। प्रशासन ने साडे तो टाइम मंगया 5-10 मिनट कल्ले गल करन दा, जो ਚੱਕਣਗੇ ठीक है, नहीं तो ये जिहड़ा धरना है या घराव है ये ਵਧਾਇਆ भी जा सकता, पूरे पंजाब लेवल ते फैल सकता, क्योंकि साडा बहुत धक्का हो रहा। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ 72 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ? देखो 72 घंटे तो बाद साडा आड़तीए का ना कोई तोल की जिम्मेवारी है, ना किसी नगा की जिम्मेवारी है। पर असीं सानूं पता है कि हारवैसटिंग सिस्टम है, कणक एकदम आ जाती है 5-7-10 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ माल चुकना पैंदा है सरकार नूं। असीं उहनां नाल सहमत हाँ, पर जे कण महीनों बधी असीं राखी करिए असीं नहीं कर सकते। कानून यही गल कहता कि 72 घंटे तो बाद असीं कोई जिम्मेवारी नहीं। जिहड़ा इन्हां ने वजन चैक करना वो भी आफ्टर द पेमेंट इमीजिएट, तुरंत तोल तो बाद 24 घंटे के विच टैसट कर सकते भी वजन पूरा है, उस तो बाद नहीं कर सकते। पर असीं तो उन्होंने ऑफर दी थी 72 घंटे की जिम्मेवारी साडी है वजन की।
200-400 ਗ੍ਰਾਮ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇ ਘਟਦਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2-4-5 ਕਿਲੋ ਲੇਬਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ, 12% ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ 10% 9% ਮੰਡੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਸੈਲੋ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਸੈਲੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 132 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੈਲੋ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, 10-20 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਗਵਾ ਦਈਏ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰੇਟ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ 120% ਬਾਬਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 88% ਦੇ 82% ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਵੇ ਸੈਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਸੈਲੋ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਓਪਨ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਕਵਰਡ ਗਡਾਊਨ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ? 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਖਾਲੜੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਦਿਓ ਕੈਂਸਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਡਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਾ ਬਲੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਟੈਂਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੈਡਮ DFC ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏ ਹੋ ਕਿ 40-42 ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰਕਾਰ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਦਣਾ, ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਾਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾੜੀ ਮੇਗੇ ਤੋਂ 10-11 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਦ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੈਡਮ DFC ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਉੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਈਂ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਚਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਚਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੋਂ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡੋਂ ਵੀ 40-50-60 ਗੱਡੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਇੱਧਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਣਕ ਵੀ ਇਹ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ? ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਹੀਏ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਆੜਤੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਲਦੀ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਗਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਸੋਮੋ ਦੇ ਗਡਾਊਨ ਆ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ। ਐਤਕੀ ਕਣਕ ਓਪਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹ ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ MLA ਬਣਿਆ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਸਮਝਦਾ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਗਲਤ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਗਲਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਨਵੀਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀਸੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਡੀਐਫਸੀ ਮੈਡਮ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ, ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube ਤੇ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ।